Dear students, today we are going to discuss about consumer protection, especially Unit 6th Consumer Protection, Chapter 16 Consumerism. Before that, what are the significance of consumerism? Okay, importance of consumerism, significance and importance. என்னென்ன ரீசன்னால கன்சூமரிசம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் அவேக்னிங் அண்டு யூனிட்டிங் கன்சூமர்ஸ். ஸோ விழிப்போடு இருக்கிறது, யூனிட்டியாக இருக்கிறது இந்த கன்சூமரிசமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்று. தென் டிஸ்கரேஜிங் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். ஸோ தவறான ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக. தென் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். ஓகே, ஸோ ஏமாத்துறதுலேருந்து நம்ம விடுவிச்சுக்கிறது, ப்ரொடெக்டிங் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். Then fourth one is awakening the government. Then fifth one is effective implementation of consumer protection laws. Sixth one is providing complete and latest information. Seventh one is discouraging anti-social activities. Okay, so these 7 points treated as a importance of consumerism. Once again, I remain the side heading here: awakening and uniting consumers. Then second one is discouraging unfair trade practices. Third one is protecting against exploitation. Fourth one is awakening the government. Then fifth one is effective implementation of consumer protection laws. Then sixth one is providing complete and latest information. Seventh one is discouraging anti-social activities. Dear students, let us we discuss about origin and evaluation and growth of consumerism. Okay, one by one. First one, origin. So what is the stage of consumerism is starting stage. Starting stage எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in the beginning of 20th century, industrial economy reached a boom state. ஸோ 20th centuryயில் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்கானமி ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. The early 20th century marked a period of reform and expansion in many areas as well as advertising and consumer consumption would become big areas of reform and expansion with the growth of industry and consumer reform societies to the outcry for more truthful advertisement. Progressive women's movements and Henry Ford and his assembly line would become characteristics of icons of the time. ஸோ பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்டேஜில் வந்து 20th செஞ்சுரியில் ஒவ்வொரு இதையும் வந்து ரீஃபார்ம் பண்ணாங்க, எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணாங்க. அதில் அட்வர்டைஸிங் கூட கன்சூமரோட ரீஃபார்ம்ஸு, லாஸு எல்லாமே ரீஃபார்ம் பண்ணாங்க, மறுபடியும் மாடிஃபை பண்ணாங்க. அதில் மாடிஃபை பண்ணதில் லாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது, ட்ரூத்ஃபுல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் அடங்குச்சு. எஸ் கன்சூமர்ஸ் took a closer look into the products they were buying and working class person began to demand better working conditions. America hit a crossroads between industry and consumer satisfaction. ஸோ அமெரிக்காவில் எப்பவுமே கிராஸ் ரோட்ஸ் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் கன்சூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இண்டஸ்ட்ரிக்கு கன்சூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு எப்பவுமே ஒரு ரிலேட்டடாக இருந்துச்சு. இண்டஸ்ட்ரியல் ரீஃபார்ம் ஃபார் கன்சூமர்ஸ் would be answerable to inconsistencies that existed between product price and consumer satisfaction. The first consumer wave marked a shift toward recognition the centrality of consumers to the nation, economy and polity cohesion. The companies began to make efforts towards targeting consumers on a more massive scale. ஸோ கன்சூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை டார்கெட்டை வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பெனி பெரிய லெவலில் உயர்ந்தது. Then progressive as well as other American citizens began to realize the value in fighting for better quality goods. Consumers should be guaranteed for some type of accountability from industries in their quality for food and goods quality. The middle class progressive women began organizations like National Consumers Leakage (NCL) is response to the substandard quality of goods and the lack of involvement by the government in protecting consumers against terrible food and other good conditions. ஸோ இதில் வந்து கவர்மெண்ட்டே எதில் ஏமாத்துறாங்களோ அதில் வந்து கன்சூமர்ஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வர்ற மாதிரி, கன்சூமர் பாதுகாக்கிற மாதிரி நடவடிக்கைகள்
எடுத்தாங்க. ஸோ தட் ஒன் இஸ் நேஷ்னல் கன்சூமர் லீக்கேஜ். ஓகே. Then the majority of the consumers in advanced countries are as well educated, well informed and are in a position to protect them. ஸோ அவங்களாவே நல்லா படித்தவங்க, அவங்களாவே அவங்கள பாதுகாத்துட்டாங்க. But other Indian situation in entirely different from the Western, where adequate protection and proper distribution of products exist. In India, industries have not achieved the level of affluence of technology and the existing markets of production run in shortage, adulteration and black market prices. இந்தியாவில் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சு. எது ஷார்ட்டேஜ் இருந்துச்சு, அடால்ட்ரேஷன் பண்ணுறது, பிளாக் மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணுறது, ஹையஸ்ட் ப்ரைஸில் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. Then Indian people have less money at their disposal. The profit-making attitude of the business failed to discharge social responsibility of maintaining fair price, quality of goods and providing services, etc. Okay, இதெல்லாமே மிஸ் ஆயிருந்துச்சு. In short, consumerism is an outcome of suffering and exploitation of consumers, and some businessmen aim to make abnormal profit, which is at the cost of consumer safety and health. However, it has been accepted and agreed that a consumer is a king of the market. கன்சூமர் அப்படிங்கிறது கிங் ஆஃப் த மார்க்கெட். அவரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குன்னு, அவருடைய கன்சூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராத அளவுக்கு நம்ம சேல்ஸ் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அதை கன்சூமர் பேஸ் பண்ணியிருக்கனால கன்சூமர் இஸ் அ கிங் ஆஃப் த மார்க்கெட். ஓகே. But in fact, he is not. The majority of the Indian problems relating to consumers are adulteration, artificial scarcity, unreasonable prices, etc. There are different religions, customs, traditions, and languages in India, and about 3/4 of population live in rural areas where cultivation is the source of livelihood, and there is a wide disparity in the income of people. Majority of the people are mostly illiterate and have low income. In order to save the product them against exploitative practices of trade, consumerism has emerged and has been accepted as a defensive force to safeguard the interest of the customers. Okay, so that is the origin of consumerism. Okay, so beginning stage ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்துச்சு, அமெரிக்காவில் ஆரம்பித்து மறுபடியும் இந்தியாவில் இல்லட்ரேட் பீப்புளுக்கு, ரூரல் ஏரியாவுக்கு. ஸோ ஃபைனலாக அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் பாதுகாக்கிறது, லாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது, அதோட கன்சூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை மெயின் ஃபோக்கஸாக வச்சுருக்கிறது. ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கன்சூமர்ஸ் அப்படிங்கும்போது கன்சூமர் இஸ் த கிங் ஆஃப் த மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுல ஒரிஜின் உங்களுக்கு டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எவால்வேஷன் ஆஃப் கன்சூமர்ஸ். எவால்வேஷன் ஆஃப் கன்சூமர்ஸ், கன்சூமர் எப்படி எவால்வ் பண்ணாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் தாண்டி வந்தாங்க அப்படிங்கும்போது பாருங்கள். த மேஜர் காசஸ் ஆஃப் கன்சூமரிசம் இன் இந்தியா have been identified as rising prices, poor product performance and services quality, product shortages and deceptive advertising and inflation. So government has been very responsive to the customers' needs through legislative actions. ஸோ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் ரைஸ் பண்ணுறது, புவர் குவான்டிட்டி தரது, புவர் குவாலிட்டி இருக்கிறது எல்லாமே ஷார்ட்டேஜாக இருக்கிற மாதிரி ஏமாற்றிட்டு எடுத்தாங்க. ஸோ அதில் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிவ் எடுக்குது. எப்படி அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஹாஸ் பின் வெரி ரெஸ்பான்சிவ் டு த கன்சூமர்ஸ் நீட்ஸ் த்ரூ லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆக்ஷன். எக்கனாமிக் டிஸ்கண்டென்ட் ஹாஸ் பீன் ஜெனரேட்டட் அவுட் ஆஃப் spiraling inflation. So thus it has become necessary for the consumers to stand up for their rights through effective organization in order to redress the grievances. The word consumerism came into existence in the year 1962. இதெல்லாமே சேர்ந்து இதுக்கு ஒரு ஏமாத்துறது, ஹையர் ப்ரைஸுக்கு சேல் பண்ணுறது, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு லா ஒன்று க்ரியேட் பண்ணாங்க. அந்த லா எப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா, the word consumerism came into existence in the year 1960. 1960 அந்த வேர்டு கன்சூமரிசம் அப்படின்னு வந்துச்சு. அதனுடைய க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா, ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் க்ரோத் இஸ் consumerism or consumer movement is an outcome of sufferings and exploitation of consumers. ஸோ கன்சூமரோட சஃபரிங்ஸு, எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன், இது மூலிமா தான் கன்சூமரிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் தானே ஒரு தீர்வாக இருக்குது. ஸோ அந்த தீர்வு தான் உங்களுக்கு கன்சூமரிசம்.
It intends to shield the consumers from commercial terrorism and exploitative practices. It aims to safeguard their interest by establishing their rights and powers in relation to products and sellers. Okay. Mr. Ralph Nader pioneered the fight against monopoly and unethical trade practices of large companies in the United States. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் மிஸ்டர் ரால்ஃப் நாடார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேமஸ் பெர்சன் வந்து இந்த மாதிரி அன்ஃபயர் ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் கஸ்டமரை ஏமாத்துறது, அப்புறம் அன்ஃபயர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எதிர்த்து போராடி இருக்காரு. அவர் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, he is considered to be the father of the consumer movement. ஸோ அதனால் மிஸ்டர் ரால்ஃப் நாடார் அப்படிங்கிறது கன்சியூமர் மூமெண்ட்டோட ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. he initially fought against automobile industry for violating safety standards, pollution control norms. ஸோ ஆட்டோமொபைல் ஏஜென்சிஸ் இந்த சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் குட்ஸ் தரது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் சொல்ல பற்றி கேட்டிருக்காங்க. பட் டுடே in almost all countries the consumer movement is well developed. So countries like Britain, Sweden, Netherlands, Denmark and even Kenya have stringent laws against consumer exploitation in their respective countries. The United Nations General Assembly has adopted a set of general guidelines for consumer protection. இன்றைக்கி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் தான் வந்து கைட்லைன்ஸாக இருக்குது. இப்போல்லாம் நிறைய நாடுகளில் ஈவன் கென்யாவில் கூட, சின்ன நாடாக இருந்தாலும் கென்யாவில் கூட உங்களுக்கு இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இன்றைக்கி இருந்துகிட்ருக்கு. தென் அனதர் டைப் ஆஃப் டாபிக் இஸ் கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன். இப்போ தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ப்பா, PROTECTION. ஓகே, ரைட். ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன், TECTION. ஸோ விச் வே கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் பாசிபிள் ஹியர் அப்படின்னா, கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் சோசியல் ஆக்ஷன் விச் இஸ் டிசைனட் டு அட்டைன் த வெல்-பீயிங் ஆஃப் த சொசைட்டி, நேம்லி consumers. A consumer is said to be a king in a free market economy. Consumer the king. Earlier stage எப்படி இருந்துச்சு? The earlier approach of caveat emptor, which means let the buyer beware. Okay. ஸோ ஏர்லியர் அப்ரோச் அப்படின்னா கேவட், CAVEAT, எம்டர், EMPTOR. இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, லெட் த பையர் பிவேர், அதாவது வாங்குபவர் தான் விழிப்போட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிஃபோரில் ஏர்லியர் ஸ்டேஜில், அதான் 1960s. அப்போது சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க மேலே தப்பு இல்லை, வாங்குறவங்க தான் கரெக்டாக பார்த்து வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷனில். ஆனால் அது எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா, ஹேஸ் நவ் பீன் சேஞ்ச் டு கவிட் வெண்டிட்டார். கவிட், CAVEAT VENTIDITOR, CAVEAT ஸோ திஸ் மீன்ஸ் இஸ் லெட் த செல்லர் பிவேர். ஸோ பையர் பிவேராக இருந்தது, இப்போது செல்லர் பிவேராக இருந்துச்சு. என்ன மீனிங் அப்படின்னா, சேல்ஸ் பண்ணும்போது குவாலிட்டி கம்மியானது, தரமில்லாது, மற்ற ப்ராப்ளம் வர மாதிரி கூட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. However, with growing competition, manufacturers and service providers may be tempted to engage in unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like defective and unsafe products, adulteration, false and misleading advertising, hoarding, black marketing, etc. in an attempt to expand their market share in a competitive environment. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, however with growing competition நிறையா இருக்கிறதுனால manufacturers and service providers may be tempted to engage in unscrupulous அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, தேவையில்லாத வர்ணனை வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இல்லாத சொல்கிறது, அதுதான் unscrupulous. ஓகே, UNSCRUPULOUS. ஓகே, then exploitative and unfair trade practices like defective and unsafe products, adulteration, false and misleading advertising, hoarding, black marketing, etc. in an attempt to expand their market share in a competitive environment. As a consequence, consumers may have to buy unsafe products, may have to suffer from various health disorders due to adulteration, may have to pay higher price. Do you? So both voluntary measures
Both voluntary measures and law serve as tools to protect consumers' interest. Self-regulation, consumer association, alert consumers, and state support are some of the means of consumer protections. இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ கஸ்டமர் எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா, வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன், சர்வேஸ் எ ப்ரொடக்ட் கன்சூமர் இன்ட்ரெஸ்ட், செல்ஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குன்னு, கன்சூமர் அசோசியேஷன் இருக்குன்னு, அலர்ட் கன்சூமர் அண்ட் ஸ்டேட் சப்போர்ட். ஓகே, இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன். Then individual consumer is considered more vulnerable. So vulnerable. So vulnerable in the modern world to exploitation and harassment by manufacturers and distribution or sellers because of environmental complexities of business operation, technological changes, application of mass production techniques, vast resources, manpower, and acrimonious advertising. Hence, it is necessary to protect and promote the consumer interest. ஸோ இதெல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுச்சு. Hence, it is necessary to protect and promote the consumer's interest. Satisfaction and well-being of the consumer should be the main objective of all the business units. இது மெயினாக இருந்துச்சு. In real practice, consumer is not protected or safeguarded, but consumer is treated and looted. Thus, there is a need for consumer movement to safeguard their interest. So, what is the next topic is need for consumer protection. Consumer protection தேவையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக தேவை தான். எப்படி அப்படின்னா the following points is explain that. So, consumer is said to be the king of entire business sphere. His interests are virtually neglected. Shortage of goods makes the consumer to be content with whatever is offered for sale. Quality is sacrificed. Warranty of the performance has no meaning. Health hazard is never considered. Profit maximization and turns out to be sole consideration of business enterprises. In such a content, consumer production remains a vital importance. So, consumer production is vital importance. There are three parties involved in sphere of business transaction. We ask the government, business, and the consumers. Let us discuss each party has to do in this regard. So, role of business, role of government, role of கன்சூமர், இவங்க இது இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். த ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன். ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ், ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபாலோயிங் பாயிண்ட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் தட் டைப் ஆஃப் ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன். ஹியர் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் சுட் do the following towards protecting consumers. First point is avoided of price hike. ப்ரைஸ் வந்து ஹைக் ஆகிறது அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் should desist from hiking the price in the context of acute shortage of goods or articles. ஸோ ஷார்ட்டேஜாக இருக்கும்போது அல்லது அதிகமாக இருக்கும்போது ப்ரைஸ் வந்து ஹைக் பண்ணக்கூடாது. இது டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் அவாய்டிங் ஆஃப் ஹரோடிங். அது என்ன ஹரோடிங்? HORADING. ஸோ பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் should allow the business to flow normally. It should not indulge in hoarding and black marketing to earn maximum possible profit in the short term at the cost of consumers. ஸோ சரக்கடை வந்து பதுக்கி வைக்கிறது அப்படிங்கிற டோட்டலாக இருக்கக்கூடாது. அதிலிருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமம் பண்ணுறது, பிளாக் மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணுறது டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் தென் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் கேரண்டிஸ் ஃபார் குட் குவாலிட்டி. கேரண்டி தரணும், குட் குவாலிட்டிக்கு கேரண்டி தரணும். ஸோ பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் should not give false warranty for the products. It should ensure supply of good quality. ஸோ ஃபால்ஸ் வாரண்ட்டி, தவறான வகையில் வாரண்ட்டி தரது, கேரண்டி தரது இல்லாமல் இட் ஷுட் என்ஷூர் சப்ளை ஆஃப் குட் குவாலிட்டி குட்ஸ் மட்டும் சப்ளை பண்ணுற, சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் should disclose correct, complete and accurate information about the product wise, size, quality, quantity, substances, use, side effects, precautions, weight, exchange, mode of applications, etc. ஸோ இதை பற்றி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோன்னே ஃபால்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. ஓகே,
So this above 4 points treated as a role of business in consumer protection. So first point is once again remains. First point is avoidance of price hike. Second point is avoidance of hoarding. Third point is guarantees for good quality. Fourth point is product information. Okay. Then another one is role of government. So what are the role of government in consumer production அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா since most of the consumers including academically educated or illiterate about their rights and hence passive, government should assure an active role in safeguarding the consumers. Government, both the central and state, have brought out a number of legislation to protect the interest of consumers across the country. ஸோ நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நிறைய லாஸ் எல்லாம் இவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. Other states have been listed out in the do you know segment of this lesson. ஸோ அதர் கண்ட்ரீஸோட இது வந்து do you know அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ஒவ்வொரு லெசன்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. So despite the existence of legal system to protect the consumers in India are still illiterate and passive. Mere statute book will not address the problem. So law enforcement authorities should see that penal clause is not mere paper jobs. They should sting offenders mercilessly. Okay. So கவர்மெண்ட் இது வந்து வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வேரியஸ் லாஸ் க்ரியேட் பண்ணது. do you know அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய கண்ட்ரிஸ் பற்றியெல்லாம் மற்ற கண்ட்ரியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. தென் another one is ரோல் ஆஃப் கன்சூமர்ஸோட ரோல் என்ன, ஏமாத்துறவங்கக்கிட்ட நம்ம எப்படி ஏமாறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கன்சூமரிசமில் கன்சூமரோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அப்படின்னா ultimately it is the consumer who alone can put an end to all their unethical trade practices. Business enterprises may break the codes and government may restrict conduct with mere inaction of laws and do little to protect consumers. In this context, consumers have to be vigilant and organize themselves into a movement for concerted actions. Okay. ஸோ அப்படி பார்த்து அப்படின்னா அல்டிமேட்லி கன்சூமர்ஸ் தான் வந்து மெயினாக ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் அப்படிங்கிறது. பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸு மற்றது எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் கன்சூமர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிலிருந்து இவங்க பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன் திஸ் கண்டாக்ட் கன்சூமர் ஹாவ் டு பி விஜிலண்ட், எப்பவுமே விழிப்போடு இருக்கணும். அண்ட் ஆர்கனைஸ் தெம்செல்வ்ஸ் இன்டு எ மூமெண்ட் ஆஃப் கன்சர்டட் ஆக்ஷன், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. தென் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் கன்சூமர் ஆக்ஷன் கவுன்சில்ஸ். லாஸ்ன்னு அப்ளை இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ கவர்மெண்ட் என்னென்ன லாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்குன்னு அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் கன்சூமர் ஆக்ஷன் கவுன்சிலில் கன்சூமர் ஆக்ஷன் கவுன்சில் எஸ்டாப்ளிஷ் தட் வில்லேஜ் லெவல்ஸ் சுட் எஜுகேட் கன்சூமர்ஸ் த ரைட்ஸ். வில்லேஜ் லெவல் வந்து கன்சூமர் ரைட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. த கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஏஜென்சிஸ் சுட் டேக் நெசசரி ஸ்டெப்ஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட் கன்சூமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் கிரீவன்சஸ் அண்ட் அரேஞ்ச் டு ஃபார்வேர்ட் தம் டு கரெக்ட் ஃபோரம். ஸோ கிரீவன்சஸ் கோரிக்கை இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது விசாரித்து அதுக்குண்டான சொல்யூஷன் தரது. தென் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் இட் ஷுட் ரெகுலேட் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் அக்கார்டிங் டு த ரூல்ஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ என்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறது. தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் வாலண்டரி கன்சூமர் குரூப்ஸ் ஷுட் ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஆஸ் டு எஜுகேட் கன்சூமர்ஸ் ஆன் மேட்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தம் த்ரோ மீடியா. ஸோ அவங்க மீடியா மூலிமா இன்ஃபர்மேஷன் தரது, எஜுகேட் பண்ணுறது பொருளை பற்றி. இட் ஷுட் ஆர்கனைஸ் மூவ்மெண்ட் எகென்ஸ்ட் த மால் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ். ஸோ மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ட்ரேடர்ஸு அவங்களுக்கு எதிராக பாதுகாத்துக்கிறது. தென் கன்சூமர் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் நீட் டு பி ஸ்ட்ரென்தட், எப்பவுமே கன்சூமர் கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்குன்னு. தென் செவன்த் பாயிண்ட் இஸ் கன்சூமர் குரூப்ஸ் ஷுட் காண்டாக்ட் த லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் டு ரைஸ் த கன்சூமர் இஷ்யூஸ் இன் அசம்பிளி அண்ட் பார்லிமெண்ட்ஸ். கன்சூமர் பற்றி சட்டத்தை பற்றி பார்லிமெண்ட்டில் எடுத்து பேசுகிறது. There should be a testing laboratories at each district to the test purity of goods. ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு கூட்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். தென் நைன்த் பாயிண்ட் இஸ் வாலண்டரி கன்சூமர் ஆர்கனைசேஷன் should publicize and malpractices of manufacturers and traders by media. Okay, right. So should publicize the malpractices, ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரர் அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறது. ஓகே.
மீடியா மூலிமா. தென் 10th பாயிண்ட் இஸ் இட் should take initiation to report such official and authorities who let the offender to go scot-free to follow enforcement agencies. Okay, report that. Then another one is யுனைடெட் நேஷன் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். இது எல்லாமே சேம் டாபிக் தான், அதனால தான் இவ்வளவு இது ஒரு இதை சொல்லிகிட்ருக்கோம். யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஜென்ரல் அசம்பிளி ஆஃப் த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பாஸ்ட் a resolution on April 9, 1985 adopting a set of guidelines for consumer production to persuade the member countries to adopt policies and laws for better protection of the interest of the consumers. ஸோ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏப்ரல் 9, 1985 கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் பற்றி. அதை எல்லா கண்ட்ரி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. த கைட்லைன்ஸ் ப்ரொவைடட் தட் த கவர்மெண்ட் ஷுட் develop or maintain a strong consumer production policy taking into account the guidelines. ஸோ ஸ்ட்ராங்காக ரூல்ஸ் போட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. தென் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன். அதனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் டு அசிஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் இன் அச்சீவிங் ஆர் மெயின்டைனிங் அடிக்குவேட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் தயர் பாப்புலேஷன் ஆஸ் கன்சூமர்ஸ். ஓகே, ஸோ மெயின்டைன் பண்ணுறது. டு ஃபெசிலிட்டேட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்ன்ஸ் ரெஸ்பான்சிவ் டு த நீட்ஸ் அண்ட் டிசையர்ஸ் ஆஃப் கன்சூமர்ஸ். ஃபெசிலிட்டேட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்ன் ரெஸ்பான்சிவ் டு த நீட்ஸ் அண்ட் டிசையர்ஸ் ஆஃப் கன்சூமர்ஸ். Third point is to encourage high levels of ethical conduct for those engaged in the production and distribution of goods and services to consumers. To encourage the high level ethical conduct for those engaged in the production and distribution of goods and services to consumers. To assist countries in curbing abusive business practices by all enterprises at the national and international level which adversely affect consumers. Okay, ஸோ கண்ட்ரிக்கு எல்லாத்துக்கும் என்கரேஜ் பண்ணுறது, அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது, ப்ராக்டிசஸ்க்கு எந்த விதமான லாஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது, இது எல்லாமே சொல்கிறாங்க. தென் 5th பாயிண்ட் இஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் த டெவலப்பிங் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் கன்சூமர்ஸ் குரூப். ஸோ ஒவ்வொரு குரூப்பை வந்து டெவலப் பண்ணுறது. தென் 6th பாயிண்ட் இஸ் டு ஃபர்தர் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் இன் ஃபீல்ட் ஆஃப் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்தர் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன், இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கோஆப்ரேட் பண்ணி கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷனை எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ணுறது. தென் 7th பாயிண்ட் இஸ் டு என்கரேஜ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் கண்டிஷன் விச் ப்ரொவைட் கன்சூமர்ஸ் வித் கிரேட்டர் சாய்ஸ் அட் லோயர் ப்ரைஸஸ். டு என்கரேஜ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் விச் ப்ரொவைட் கன்சூமர்ஸ் வித் கிரேட்டர் சாய்ஸ் ஆஃப் அட் லோயர் ப்ரைஸ். ஸோ கன்சூமர் வந்து நிறைய சாய்ஸ் இருக்குன்னு ப்ராடக்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி லோயர் ப்ரைஸும் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் 7 பாயிண்ட்ஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் ஏ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் கன்சூமர் productions. Okay, thank you students.